बेटा साडा जिहड़ा क्वेश्चन है ना उन्होंने ध्यान नाल समझ लो क्वेश्चन है की आ। क्वेश्चन हैगा वाई फिनोल इज एसिडिक। वाई फिनोल इज एसिडिक ते इहदे विच करना की है। सब तो पहला फिनोल देखो कोई भी चीज़ एसिड कदों हुंदी आ आपां छोटी क्लास दे विच भी पढ़िया होया। जिहड़ी चीज़ की करदी पई आ एच पॉजिटिव रिलीज़ करदी पई आ उहनूं आपां क्या बोलदे पए आ, ओह की आ एसिडिक। हुण हुंदा कि इहदे विच जिहड़ा फिनोल आ फिनोल एच पॉजिटिव दे के जिहड़ा एच बाहर निकलना है। हुण आह वाला बॉन्ड जिहड़ा ये दो इलैक्ट्रॉन्स तो बनिया होया। ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, उन्हें की करना उन्हें आह वाला इलैक्ट्रॉन चार इलैक्ट्रॉन तो पहले ही आ, दो ए वाले इलैक्ट्रॉन आ, एक तो ऑक्सीजन का ही है दूसरा हाइड्रोजन वाला भी उन्हें खिंच लेना। तो करके इत्थे किहड़ा चार्ज आ गया नैगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। ठीक है तो करके हुण एच पॉजिटिव दिंदा पिया तां करके एसिडिक हुंदा है। बट ये एच पॉजिटिव क्यों दिंदा है वो चीज़ आपां समझनी है। ठीक है सब तो पहला आपां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। जिहड़ा ए की वा साडे कोल फिनोल आ, जिहड़ी अगे चीज़ बनी हुई है फिनेट। फिनेट आयन बोल दिंदे इहनूं। ठीक है सब तो पहला जे आपां फिनोल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की गल करिए इहनूं ध्यान दे नाल समझना आ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ ਆਰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। स्टैप तो बाद देखो की बने इस तरह रेजोनेटिंग लई तुसी बनाना फिनोल दी रेजोनेंस कर रहे हैं आपां। ये पूरा कंसैप्ट तुहानूं समझा देना। ठीक है ढंग नाल थोड़ा कि देखियो सीरीयस होके सोमो ना। ये वाले दोनों इलैक्ट्रॉन चल गए तां करके ये पोजीशन ते कि एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोल आ गया एक इहदे कोल। हुण ऑक्सीजन ने एक इलैक्ट्रॉन अपने कोल रखिया एक अगे वाली कार्बन नूं देता। पॉइंट ते कार्बन आई है इहनूं देता। हुण ये इलैक्ट्रॉन डोनेट करिए तां करके इहदे सिर ते किहड़ा चार्ज आ गया पॉजिटिव। डबल बॉन्ड बन गया। आ एक बॉन्ड दो इलैक्ट्रॉन्स तो बनिया होया सीगा। ये दोनों इलैक्ट्रॉन एक आ कार्बन कोल ही सीगा एक इलैक्ट्रॉन इधर वाला भी इहदे कोल आ गया तां करके इहते किहड़ा चार्ज आ गया नैगेटिव। ठीक है फिर की करना ये दोनों ने एक ने इत्थे रहना एक ने अगे आ जाना। इस तरह एरो लगाना है इत्थे डबल बॉन्ड आ जाना। आ जिहड़ा एक बॉन्ड बनिया होया डबल बॉन्ड ये दो इलैक्ट्रॉन्स तो बने इन्हें आ वाले पॉइंट ते इकट्ठे हो जाना। ठीक है बाकी सारा सिस्टम उही रखना। इत्थे डबल बॉन्ड आ गया आ वाला डबल बॉन्ड इसी तरह एरो जरूर लगाने इहदे विच। ये दोनों इलैक्ट्रॉन इत्थे इकट्ठे हो गए इधर किहड़ा चार्ज आ गया नैगेटिव नाल दो इलैक्ट्रॉन। अगले स्टैप च की होना इन्हां ने इधर आ जाना। ये दो इलैक्ट्रॉन्स ने आ पोजीशन ते आ जाना। आ वाला जिहड़े दो इलैक्ट्रॉन्स है इन्हां ने आ पॉइंट ते इकट्ठे हो जाना। डबल बॉन्ड आ गया इधर डबल बॉन्ड बाकी सारा सेम ही चलना है पॉजिटिव चार्ज। हुण इलैक्ट्रॉन आ पॉइंट ते इकट्ठे हो गए। हुण ए ने आ वाली पोजीशन ते डबल बॉन्ड बना लेना। ये जिहड़े दोनों इलैक्ट्रॉन ने वापस ऑक्सीजन कोल चल जाना। चल गए वापस देखो ओ एच इधर की आ गया दो इलैक्ट्रॉन। ये हैगी फिनोल दी रेजोनेंस।
ਹੁਣ ਫਿਨੋਲ ਐਸਿਡਿਕ ਕਾਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਨੇਟ ਆਇਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨੇਟ ਆਇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ MCQ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ। ਆਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਹੋਣੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਡਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਿਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 1 2 3 4 5 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ 3 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਹੁਣ 2 ਪੇਅਰ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਚੱਲਣੀ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਲ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ એનર્ਜੀ ਲੋ, ਸਟੇਬਲ
ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਕੀ ਆ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰਲ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਫਿਨੇਟ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ 1 2 3 4 5, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 5, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5, ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਾ। ਭੁੱਖਾ ਕਾਹਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਾ। ਭੁੱਖਾ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੁਖੀ, ਚਲੋ ਦੁਖੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਖੁਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਈਲ। ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੁਖੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੁਖੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੁਖੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੁਸ਼, ਠੀਕ 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 ਖੁਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਫਿਨੇਟ ਆਇਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਨੇਟ ਆਇਨ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਿਨੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਫਿਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਫਿਨੇਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਨੋਲ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਸਿਡ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ।